අයිබෝවන් ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මයික්ස් චොයිස් 1 හි තවත් එක් රූප රචනාවකට. ඔබ දන්නවා මේ ඔබ අප සමග රැඳී සිටින්නේ අපේ නවසීලන්තයේ දකුණු දූපතේ සංචාරය සමග කියලා. අපි මුලම කොටසදී ඔබ වෙත ගෙනාවා අපේ සංචාරය ක්‍රයිස්ට්චර්ච් නුවර ඉඳලා ග්‍රේමවුත් වලට ගියපු. දෙවෙනි එකේදී දෙවෙනි කොටසදී අපි ඔබට ගෙන ආවා ලස්සන හොකටිකා ගෝජ් වල ඉඳලා ෆ්‍රාන්ස් ජෝසප් ග්ලැසියර් එකට ගියපු ගමන. මං හිතනවා ඔබ ඒ දෙකම ඉතා රස විඳින්න ඇති කියලා. අපි දැන් ඉන්නේ වනාකවල. මං හිතනවා ඔබ අද අමුතුම අත්දැකීමක් ලබයි කියලා අපත් සමග එකතු වෙලා හිටියොත් එහෙම. අපි මුලින්ම ගියා උදෑසන ආහාරයෙන් පස්සේ ලස්සන ලැවෙන්ඩර් ෆාම් එකක් බලන්න. ලැවෙන්ඩර් ෆාම් එකේදී දුටුව විශේෂ දෙයක් තමයි මම ඔබට ගෙන එන්නේ මුලින්ම බලන්න මේ ලස්සන තේක නිල් පාට තේකට වෙන දේ දෙබින්දුවක් දාපුවාම. සුන්දරයි නේද? හොඳයි. එහෙනම් අපි යමු මෙරටදා ත්‍රාසජනක අත්දැකීමක් විඳින්න. ඔව්. වනාකා විලේ එන්න යන්න අපිත් සමග බෝට්ටු සංචාරයක්. ඉතාමත් ත්‍රාසජනකයි. රැඳෙන්න. අපිත් සමග මේ ගමට එකතු වන්න. ඔව්. මම කිව්වා වගේ මං හිතනවා ඔබට මේක ඉතාමත් ත්‍රාසජනක අත්දැකීමක් වේවි කියලා. මොකද මේ යාත්‍රාව කිලෝමීටර් 90ක විතර වේගයෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන් යාත්‍රාවක්. ඒකම ඉතා ඉක්මනින් හැරිය හැකි. ඒක නැත්නම් ස්පින් කරන්න පුළුවන් යාත්‍රාවක්. එන්න සවන් දෙන්න අපේ ස්කිපර් කියන කතාවට. We are ready to go now. That's a brief. Alright, good afternoon, everybody. Good afternoon. I've just got to go over a quick safety briefing so if I can have your attention for a moment. So when we're travelling at speed, just remain seated, keep your arms and heads inside the vessel at all times. We will be getting close to some trees and rocks today. In the unlikely event of an emergency, just remain calm and follow my instructions. All of our emergency equipment is located underneath the front of the boat. There's first aid kits, overboard throw bags, emergency flares. There's paddles beside right here if we need them, and some fire lights equipment beside my seat. So today we're going to experience hard turns, shallow water, grade 2 rapids and Hamilton spins. When I do a spin, I'll give you guys a warning. I'll get just above my head saying that it's spinning to the right and to the left. Just make sure when we're spinning you're holding on tight to that bar in front of you, that you're seated, and your feet are planted on the floor of the boat. Now you guys in the back seat there, you might get a little bit wet today, especially you, Sarah. Oh. It's all good though, fresh water full of minerals, really good for you. I'm actually 75 years old. Just do it. Doesn't matter. Oh, don't worry about it, that's what those life jackets are for. You just float away and I'll pick you up on the way down. That's the best. Alright, so we've got a quick cruise across Lake Wanaka, then we'll head down the Clutha River. Yep. Opportunities to take photos and all that sort of stuff along the way. Other than that, you guys just sit back and enjoy the ride. Should we get on with it? Yes, please. Alright. Thank you. Great. Say hi. Say hi. Want to say hi? ඔව් එන්න අපිත් සමග යමු ප්ලූතා ගගේ පැය එකමාරක සංචාරයක්. මේක ත්‍රාසජනක සංචාරයක්. යන්නේ ජෙට් බෝට් එකක. එහෙම නැත්නම් හැමිල්ටන් ජෙට් එකක් තියෙන යාත්‍රාවක. මීට වඩා ත්‍රාසජනක තව එකක් තියෙනවා නවසීලන්තේ. ඒකත් මෙම ජාතියේම යාත්‍රාවකින් යන්නේ ෂොට් ඕවර් රිවර් එකේ. එන්න මෙහි රස විඳිමු අපි ගිහින්.
That's a Hamilton Spring. That's the Hamilton. So you're using Hamilton water jets in this, Yeah, is we it? have a Hamilton jet in the Fantastic. boat. The Hamilton spin is Yep. a legitimate technique to turn around really I know. quickly. Done it. Alright, so what? More spins. So we're currently just got to travel through this wee slow zone here at the outlet. Good opportunity to take some photos. What I'll do is I'll turn the boat round and we'll get a good look at these moanga or mountains. Photos. We might see the මෙම very elusive යාත්‍රාව one, the බලගන්න dolphin, එක but it's ඉජමකි very, very ඒකම elusive. මෙම යාත්‍රාව ගමන් Yeah, කරවන්නේ very hard වෝටර් to ජෙට් කරය Yeah. ක්‍රමවේදය මගින් එහෙම නැත්නම් යාන්ත්‍රණය මගින් මෙම වෝටර් ජෙට් යාන්ත්‍රණය ලෝකයේ ප්‍රචලිත කරන්නේ වුණේ සර් විලියම් හැමිල්ටන් ඒක නිසා තමයි මෙම යාත්‍රාවේ තියෙන යාන්ත්‍රණය කියන්නේ හැමිල්ටන් ජෙට් කියලා හැමිල්ටන් ජෙට් හදන්නේ නවසීලන්තේ ලෝකයේ තියෙන වෝටර් ජෙට් වලින් ප්‍රධානතම එක තමයි හැමිල්ටන් ජෙට් හදන්නේ නවසීලන්තේ මේ යාත්‍රණය නිසා මෙම යාත්‍රාවට ඉතාමත් නොගෙබුදු දෙලේ ගමන් කරන්න පුළුවන් ඉතාමත් වේගයෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන් ඒකම එකතැන හැරීමේ පහසුකම තියෙන එක තමයි කියන්නේ හැමිල්ටන් ස්පින් කියන්නේ ඒක තමයි ඔහු අපිට කරලා පෙන්නන්නේ දෙපැත්තට හරවලා පෙන්නවා ස්පින් කරලා පෙන්නවා අපි යන යාත්‍රාව ඒකම දැන් ඔහු කුඩා කඳු වැලි කඳු මැද්දෙන් ගමන් කරනවා ඔබට පේනවා zigzag විදිහට ඒ ගමන් කරන්නත් මේකට හැකියාව තියෙනවා ඒකම ඉතාමත් ගල් ආසන්නයේ ගිහිල්ලා අනිත් පැත්තට හරවන්න පුළුවන් ඔබ ෂොට් ඕවර් එකක ගියා නම් ඒ දකින්න පුළුවන් ඉතින් අපි සමග එන්න යන්න මේ රස විඳින්න නාවික හමුදාවේ හිටිය පිළිස්මන් ලංකා නාවික හමුදාවේ යාත්‍රාව තියෙනවා මේ යාත්‍රාව නෙවෙයි මේ යාත්‍රණය තියෙනවා හැමිල්ටන් ජෙට් තියෙනවා එකතැන හරවන්න පුළුවන් මොකද අපේ නාවික හමුදාවේ ජීවිතේවයි යන්ත්‍ර දෙකකින් වල ගැටුනේ එතකොට එක ස්ථානයක හරවන්න පුළුවන් එහෙම කරන්න සිද්ධ වුණා ඒක නිදහරිට කොළඹ හාබර් එකේ බේර ගන්න සතුරාක් තමයි ඉතින් අප සමග එන්න යන්න මේ ගමන රස විඳින්න ඉතාමත් සුදුර අත්දැකීම. ඉතාමත් සුදුර අත්දැකීම. මම හිතන්නේ ඔබත් එම ගමන රස විඳින්න ඇති අප විඳ වගේම හරියට විඳින්න නම් ඔබ එම ස්ථානයට ගිහිල්ලා එම ක්‍රියාකාරමේ යෙදෙන්න ඕනේ මේ ඉන්නේ අපේ ස්කිපර් මෙන්න මේ ස්ථානින් තමයි අපි ගත්තේ ලේක් ලෑන්ඩ් වනාකා කියන තමයි ආයතනය ඔබට පුළුවන් ඔන්ලයින් ගිහිල්ලා බුක් කරන්න එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා ඔබට කල්ැතිව ගියොත් වෙන් කරව ගන්න පුළුවන් අපි ඒ ගමනෙන් පස්සේ ඉතාමත් බඩගිනිලා හිටියේ දහවල් ආහාරය ගත්තා දහවල් ආහාරය අරගෙන අපි පිටත් වුණා අපේ ඊළඟ ස්ථානයේ වෙත යන්න ක්වීන්ස් ටවුන් වෙත ඔබ දන්නවා නවසීලන්තයේ දකුණු දූපත කියන්නේ ඉතාමත් සුන්දර ප්‍රදේශයක් සුන්දර දර්ශන තියෙනවා අපි මේ සුන්දර දසුන් මැද්දෙන් අපි අපේ රථය පැවැදවුවා ඊළඟ ස්ථානයේ වෙත නැවත හමු වෙමු එම ස්ථානයේදී එන්න අපිත් එක්ක යමු මේ ගමන අපි මදක් හවස් වෙලා ක්වීන්ස් ටවුන් වල තියෙන පයින්වුඩ් රිසෝට් එකට ආවා. එහිදී මට මෙම ශ්‍රී ලාංකික තරුණයා හම්බුණා. ඔහු ඒ වැඩ කරනවා. ඔහුත් සමග පොඩි කතාබහකින් පස්සේ අපේ බඩු ටික තැම්පත් කළා. අපි ගියා රාත්‍රී ආහාර ගන්න. අපි ගත්තේ ඉතාලි ආහාර. ඉතාමත් රසවත්, ඉතාමත් සුන්දර ස්ථානයක්. අපි එතන ආහාර අරගෙන ඇවිල්ලා අපේ කට්ටිය එකතු වෙලා පොඩි සතුටු සාමීචියක් දාලා ඊට පස්සේ අපි නිින්දට ගියා. මොකද අපට ඊළඟ දවසේ උදේ පාන්දරින් යන්න තිබුණා තවත් ඉතාමත් සොදුරු සංචාරයක්. අපි මීළඟට යන්නේ මිල්ෆර්ඩ් ටවුන්. මං හිතන්නේ ඔබ අසා ඇති නවසීලන්තයේ දකුණු දූපතේ තියෙන මිල්ෆර්ඩ් ටවුන් ගැන. එහෙමනම් අපිත් සමග මීළඟ රූප රචනාවට එකතු වන්න මිල්ෆර්ඩ් ටවුන් යන්න. ඉතින් ඔබ අපිත් සමග එකතු වෙන තුරු ඔබට සුබදායක දවසක්. අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, මිතුරන්ටත් කියන්න අපව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා. මොකද ඔබ සබස්ක්‍රයිබ් කරාම තමයි අපට ධෛර්යය ලැබෙන්නේ තවත් මෙවැනි රූප රචනාවන් ඔබ වෙත ගෙනෙන්න. එහෙමනම් ඔබට සුබ දවසක්. නැවත හමු වෙමු නැවත රූප රචනාවකින්.
ස්තුතියි.